नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद मानवतार बृहत्तर मंगल पाई जोग विश्व सामूहिक प्रयासर निदर्शन कहले प्रधानमंत्री। भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे अनुष्ठित राज्यस्तरीय समारोह रे 15,000 ऊर्ध्व जनसाधारण सामूहिक योगाभ्यास, स्कूल पाठ्यक्रम एवं सार्वजनीन स्वास्थ्य कार्यक्रम रे जोग को अंतर्भुक्त कराजिब कहले मुख्यमंत्री। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पाई जोगर वार्ता नहीं राज्यर विभिन्न स्थान में अंतर्जातीय जोग दिवस पालित। भुवनेश्वर में आसंता 25 तारिख आरंभ हेब 6ठ ओडिशा पर्यटन सम्मेलनी एवं एकादशी तिथि रे ज्वरर उपशम पाई श्रीजीऊ को लागि हेब 10 मूल। मानवतार बृहत्तर मंगल पाई जोग विश्वर सामूहिक प्रयासर निदर्शन बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम ठारे एकादश अंतर्जातीय जोग दिवस पालन अवसर में आयोजित कार्यक्रम में जोगदे प्रधानमंत्री कहते जीवन में संतुलन रक्षा करिबारे जोग विशेष सहायक होता है। आभ्यंतरीण शांति बजाय रखा जोग को एक मार्ग भाव ग्रहण करने को प्रधानमंत्री विश्व संप्रदाय को आह्वान देइछन्ति। जोग विश्वर लक्ष लक्ष लोकों जीवन शैलीर एक अविच्छेद्य अंश पलटिछि जहाँ सीमा पृष्ठभूमि बयस और क्षमता ठारू ऊर्ध्वरे बोली प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप करथिले। आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही, कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। प्रधानमंत्री कहते जोग केवल एक व्यक्तिगत अभ्यास होई रहिबा उचित नुहे बरं विश्व सहभागितार एक माध्यम भावे विकसित हेबा उचित। जोग विश्व को संघर्षरु सहयोग एवं चापरु समाधानर मार्ग प्रदान करिथाय बोली प्रधानमंत्री कहते। जोग विज्ञान आधुनिक गवेषणा माध्यम विश्व स्तर में प्रसार करिबारे भारतर प्रयास उपरे आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहते समसामयिक चिकित्सा पद्धति रे एहार वैज्ञानिक प्रासंगिकता प्रतिष्ठा हेबार आवश्यकता रही। एही जोग दिवस को मानवता पाई जोग 2.0 रो शुभारंभ करी आभ्यंतरीण शांति को विश्व नीति रे परिणत करिबा पाई प्रधानमंत्री कहछन्ति। योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। जातीय आयुष मिशन माध्यम जोग एवं सुस्थतार वार्ता सारा देश में सक्रिय भाव में प्रसारित होइछि। डिजिटल प्रजुक्ति विद्या एही प्रयास में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि बोली श्री मोदी कहते। जोग एवं योगांध्र पोर्टाल माध्यम देशव्यापी 10 लाख ऊर्ध्व कार्यक्रम पंजीकृत होइछि। नुआदिल्ली एम्स गवेषणा निष्कर्ष को आधार कर प्रधानमंत्री कहते हृदरोग एवं स्नायुगत रोगर चिकित्सा जोगर गुरुत्वपूर्ण प्रभाव रही। महिला स्वास्थ्य और मानसिक सुस्थतार जोगर उल्लेखनीय अवदान रही बोली श्री मोदी कहते। चलित वर्ष जोग दिवसर वार्ता रही एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पाई जोग। विशाखापट्टनम कार्यक्रम में प्राय 2,72,000 लोक अंशग्रहण करथिले। संतुलित जीवन और उत्तम स्वास्थ्य पाई योगाभ्यास मार्गदर्शन करिबो बोली राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंबमपाटी कहते। राजभवन न्यू अभिषेक हॉल ठारे अंतर्जातीय जोग दिवस पालन अवसर में राज्यपाल उद्बोधन दे कहते जोग केवल शारीरिक कार्यकलाप नुहे, यह एक जीवनशैली जहाँ अंतर में शांति, स्थिरता एवं आत्मसचेतनता को जागृत करिथाए। प्राचीन भारतीय ज्ञानर मूल जोग शरीर, मन एवं आत्मारे समन्वय आनिबा सह प्रकृति सहित आमर संपर्क को सुदृढ़ करिथाए बोली श्री कंभमपाटी कहते। जोग हेउछि शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं आध्यात्मिकतार एक अपूर्व संगम बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टाडियम ठारे राज्यस्तरीय जोग समारोह में संबोधित करी मुख्यमंत्री श्री माझी कहते जोग विश्व मानव समाज को एक महार्घ्य उपहार। शरीर, आत्मा एवं चिंतन शक्ति को उद्बुद्ध करुथिबा जोग आज जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष समस्तଙ୍କ द्वारा आदृत हो पारिछि। भारतीय संस्कृति एवं परंपरार जोग एक अविच्छेद्य अंश बोली मुख्यमंत्री
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏକ ସୁସ୍ଥ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ ସମାରୋହରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଯୋଗଦେଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ କଟକସ୍ଥିତ ଆଇନ ସେବା ଭବନଠାରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସଙ୍ଗମ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଓ କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଯୋଗର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଜୟପୁର ପୌର ପରିଷଦଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ ଦିବସରେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ ସମାରୋହରେ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଯୋଗକୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଫଣିନ୍ଦମ ଦେଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯୋଗକୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏନ୍ସିସି ବାଟାଲିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 250 ଜଣ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିୟନ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶୂନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ କ୍ରୁଡ୍ ଡିପୋ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଟର୍ମିନାଲରେ ଦୈନିକ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଅଧିବେଶନ ସହ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଅନବସର କ୍ରମରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ 10 ମୂଳ ଲାଗୁ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ 10 ମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗିହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଖଳିଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ନୀତି ପରେ ଅନବସର ନୀତି କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖଳିଲାଗି କରାଯିବ। ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ନୀତି କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁଳସୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ପୁଷ୍ପ ଲାଗି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ସକାଳ ଧୂପ ଓ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ପରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ମୃତିରେଖା ତାରଣିଆ। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ 2025-26ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ମାସ 30 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟର 18ଟି ସହରର 22ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ବୁଧବାରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 6ଠ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ମିଳନୀରେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିବ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯୋଗଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲା ସମନ୍ୱୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମହାକାଳପଡ଼ା, ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ମାନବତାର ବୃହତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯୋଗ ବିଶ୍ୱ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସର ନିଦର୍ଶନ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ 15,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମୂହିକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ। ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ।
भुवनेश्वर आसंता 25 तारिखରୁ आरंभ ହେବ षष्ठ ओडिशा पर्यटन सम्मेलन एवं एकादशी तिथि ज्वरर उपशम ପାଇଁ श्रीजीऊ लागू ହେବ 10 मूल। आंचलिक संवाद आज एतिके शेष ହେଲା।